to CSFR JRF NET Physical Science class. This is electronics topic, operational amplifier. The questions from operational amplifier CSFR JRF NET Physical Science class. Op amp questions class number E33 electronics. And this is one question from operational amplifier. You see the diagram. In the diagram there are the non-inverting terminal A and other terminal. In the resistors connected are 1K and 1K, 1 volt to 1 volt input. The supply is 5 volt dual supply plus and minus. And 1K is a resistor at the non-inverting terminal. The question is, in the operational amplifier circuit below, the voltage at point A is ഏതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ ഈ വെർച്വൽ ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സമ്മിങ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയും. ആ സമ്മിങ് പോയിന്റ്, വാട്ട്സ് എ കറണ്ട് അറ്റ് ദി സമ്മിങ് പോയിന്റ് എ, എന്താണ് ആ കറണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം. എ എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം. കറണ്ട് അല്ല, വോൾട്ടേജ്. വാട്ട്സ് ദി വോൾട്ടേജ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് എ ആണ്. വോൾട്ടേജ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് എ 1.0 വോൾട്ട്, 0.5 വോൾട്ട്, 0.0 വോൾട്ട്, -5 വോൾട്ട്. The answer is B, that is 0.5 volt. The reason is the voltage is 1 by R1 plus R2. 1 by R1 plus R2. There's a resistance which is connected here. In this case, the resistance at the inverting terminal is 1 ohm, and that is in series with another 1 ohm in the figure. That is connected to earth. So the total is resistance 2 ohm. So initially we calculate the current. That is current I is equal to V by R1 plus R2. If it is called as R2, then R1 plus R2. Then potential across 1K at the top. 1K at the top is into R1. That is voltage at the point A is voltage divider. R1 by R1 plus R2 the voltage division, that is R1 by R1 plus R2 into V1. V1 is 1 volt. Look here. V1 is 1 volt. 1 volt. R1 and R2 are 1 k ohm each. So the answer is 0.5 volt. Answer is B. Next question. In the op-amp circuit shown in the figure below, the output voltage, the input voltage is 1 volt. The value of output VO is, you see the diagram. In the diagram there is input resistance 1K, feedback resistance 1K, and at the output terminal there is 1K, and to the ground from the output there is 1K, and earth connected. The input voltage is 1 volt. What is output voltage? The answer is minus 0.33, 0.50, minus 1.00, 0.25 volt. The answer is B, that is minus 0.50 volt. So look here, this is an inverting op-amp, inverting operational amplifier. So the output will be negative. So minus sign is obtained in that manner. And here, for inverting op-amp, VO is equal to RF by R1 into VI. VO is equal to RF by R1 into VI with a minus sign. Minus sign we have already seen. VO is equal to RF by R1 into V1 or VI. So if you calculate like that, here it is written. We use RF by R1 into VI, V in with a minus sign. RF is 1, and Rn is, what is Rn or R1? It is 2K, because in this case, not RF, RF is equal to, RF is calculated. There is 1K at the top and 1K
in the output circuit. So its parallel value we have to take. Its parallel value we have to take. So RF is R1 R2 by R1 plus R2. That is 1 by 2K. RF is 1 by 2. R1 is 1. And V in is 1. So you put the values. We get minus 1 by 2 into 1. That is minus 0.5. Minus 1 by 2 minus 0.5 volt. RF കാണുന്നത് ഈ മുകളിലുള്ള ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെയും പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന 1Kയുടെയും പാരലൽ വാല്യൂ ആണ് RF. R1 ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ RI ആയിട്ട് നമുക്ക് 1K ഉണ്ട്. അപ്പോൾ RF ബൈ R1 ഇൻറ്റു VI അതാണ് ഫോർമുല. ഇതേ മൈനസ് ആയി. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, consider the op-amp circuit shown in the figure. If the input is a sinusoidal wave, V1 is 5 sin 1000t, find the amplitude of the output VU. അപ്പോൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ഔട്ട്പുട്ടും ഒരു സൈനുസോയിഡൽ വേവ് ആയിരിക്കും, മാഗ്നിഫൈഡ് ആയിരിക്കാം. അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പോൾ VO is equal to VM sin omega t എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ VM ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ സർക്യൂട്ട് നോക്കിയാൽ സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് 1K ഉണ്ട്, ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്റർ 1K ഉണ്ട്, അതിനൊരു പാരലായിട്ടൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് എലമെൻ്റ് ആയിട്ട്. അപ്പം ഇവിടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എലമെൻറ്റ് വരുന്നത് ഒരു 1μFൻ്റെയും ഒരു 1Kയുടെയും രണ്ട് പാരലൽ കോമ്പിനേഷനാണ്. രണ്ട് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പാരലൽ കോമ്പിനേഷനാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാരലൽ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് RF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ VU എന്ന് പറഞ്ഞാൽ RF ബൈ R1 ഇൻറ്റു VI. RF ബൈ R1 ഇൻറ്റു VI. RF ബൈ R1 ഇൻറ്റു V1 ആണ് അല്ലെങ്കിൽ VI ആണ് 5 sin 1000t എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ RF കണ്ടുപിടിക്കണം. R1 is 1K. RF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് XF എന്ന് പറയാം. കാരണം ഇവിടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റിയും റെസിസ്റ്ററും പാരലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പാരൽ കോമ്പിനേഷൻ എടുക്കണം. ഇവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 5/2 ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡാണ്. 5/2 5√2/2 5√2. We can see the answer. Answer is C. That is 5√2/2. You check the answer. So VO is equal to XF by R1 into Vin, or VO by Vin is XF by R1 or RI. R1. XF is equal to ആ കപ്പാസിറ്റിയുടെയും ഫീഡ്ബാക്ക് റെസിസ്റ്ററിൻ്റെയും പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ that is equal to RF into XF by RF plus XF. ഈ RF തന്നിരിക്കുന്നത് K ഓമിലാണ്. അപ്പോൾ 10⁻³ എന്ന് എഴുതാം. പിന്നെ RF തന്നിരിക്കുന്നത് K ഓമിലാണ്. അപ്പോൾ 10⁻³ ഓം. അതിന് കൂടെ RF താഴെയും വരും RF 10⁻³. പിന്നെ ഈ XF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ XC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കപ്പാസിറ്റിയുടെ റിയാക്റ്റൻസ് അത് നമുക്കറിയാം 1/JC ഒമേഗയാണ്. കപ്പാസിറ്റി റിയാക്റ്റൻസ് 1/JC ഒമേഗ 1000. C എന്നുള്ളത് 1μ 10⁻⁻⁻6 ആണ്. അപ്പോൾ 10⁻⁻6 ഇൻറ്റു 10⁻³ 10⁻⁻3. അപ്പോൾ അത് മുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ 10⁻3. അപ്പോൾ സിംപ്ലിഫിക്കേഷനിൽ നമുക്ക് താഴെ കിട്ടുന്നത് ഈ വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് RF എന്നുള്ളത് 10⁻3. XC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/JC ഒമേഗ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് J/C ഒമേഗ. സിയുടെ വാല്യൂ 10⁻⁻6 ഒമേഗ 1000 സൈൻ ഒമേഗ t 1000t ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അത് കുടിക്കുമ്പോൾ ഒരു 10⁻³ മോളിൽ വരും. ആ 10⁻³ നമുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ നമുക്ക് 1+ J എന്നിട്ടാൽ മതി. 1+ J അല്ലെങ്കിൽ 1+ മൈനസ് ഇടാൻ പറ്റുന്നത് താഴെ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലസ് തന്നെ ഇടണം. 1+ JC ഒമേഗ. അപ്പോൾ JC ഒമേഗ ഉൾപ്പെടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 10⁻³ ആയിട്ട് മുകളിൽ വന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ 1+ J എന്ന് കിട്ടും. അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 1+ Jയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമുക്കറിയാം √2 ആണ്. I+ Jയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കാണുന്ന പോലെ √2 ആണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. Where RF is equal to 1 into 10⁻³ ohm, X equal to 1/JC omega, J into 10⁻³ into 10⁻⁻6. So VO by
Vi is equal to the formula xf by r1 10 raised to 3 by root 2 10 raised to 3 by root 2 r1 by 10 raised to 3 or into 1 by 10 raised to 3. 10 raised to 3 will cancel, we get 1 by root 2. So VO by VI is equal to 1 by root 2. VO is equal to 1 by root 2 into 5 sin omega t. That is VI. 1 by root 2 into 5 sin omega t. So 5 by root 2 sin omega t. Multiply numerator and denominator by root 2. So we get 5 root 2 by 2 sin omega t. So 5 root 2 by 2 is the amplitude. 5 root 2 by 2 is the amplitude, and that amplitude is given as C. Next question. The inner shield of a triaxial conductor is driven by an ideal op-amp follower circuit. The effective capacitance between the signal carrying conductor and the ground is signal carrying conductoറും ഗ്രൗണ്ടും തമ്മിലുള്ള എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി എന്താണ്? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പാമ്പ് ഫോളോവറാണ്. അതായത് ഓപ്പാമ്പ് ഫോളോവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എമിറ്റർ ഫോളോവർ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇംപെഡൻസ് മാച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഒരു കോയാക്സിൽ കേബിളുണ്ട്, ട്രൈ ലെയർ കേബിളാണ്. അതിൽ ഇന്നർ കോറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അൺഅഫക്റ്റഡ് ആണ്, ഡബിൾഡ് ആണ്, ഹാവ്ഡ് മെയ്ഡ് 0. ആൻസർ ഈസ് എ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു കേബിൾ നമ്മൾ പിടിപ്പിച്ചാൽ look at the inner shield of a triaxial cable conductor. ഇന്നർ ഷീൽഡാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നർ ഷീൽഡിന് ഈ കപ്പാസിറ്റി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനില്ല, അതുകൊണ്ട് അൺഅഫക്റ്റഡ് എന്നുള്ള ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻ op-amp based voltage follower. You remember, voltage follower is emitter follower. It is used in a circuit to impedance matching. It has high input resistance and low output resistance. That is the voltage follower circuit property. And op-amp based voltage follower A. Answer A is used for converting a low impedance source into high impedance source. B is used for converting a high impedance source to a low impedance source. C has infinitely high close to loop output impedance. D has infinitely high close to loop gain. So you remember, voltage follower is, op-amp voltage follower is similar to the emitter follower using transistor. Its purpose is impedance matching in power amplifiers. This emitter follower has, or op-amp voltage follower has a high input impedance and a low output impedance. So it is used for matching in amplifier circuits. Here also it is a follower circuit. So it has high impedance source or high input impedance and a low output impedance. It is useful for converting a high impedance source into a low impedance source. Answer B is correct. ഈ എമിറ്റർ ഫോളോവറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ഫോളോവറിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഹൈ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസും ലോ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസുമാണ്. അത്തരം സർക്യൂട്ടുകൾ നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയറിനകത്ത്, മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയറിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ പവർ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ലൗഡ് സ്പീക്കറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാറില്ല. ഇത്തരം സാധനം ഇട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് നടത്താറുണ്ട്. ബി ആണ് ഉത്തരം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. കൺസിഡർ ദി ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ദി 2 op-amps A1 and A2 ആസ് ഷോൺ ദി ഫിഗർ. അപ്പോൾ ഈ A1 ഒരു op-amp സർക്യൂട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഒരു ഇൻവെർട്ടിംഗ് op-amp കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ആദ്യം കാണുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പറേറ്ററാണ്. ആ കമ്പറേറ്റർ നമ്മളൊരു ഇൻവെർട്ടിംഗ്
ഓപ്പാമ്പിൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. ഇഫ് ദ ഇൻപുട്ട് എ സിഗ്നൽ സോഴ്സ് ഹാസ് ഇംപെഡൻസ് ഓഫ് 50 km, which of the following statement is true? A1 is required in the circuit because the source impedance is much greater than R. A1 is required in the circuit because the source impedance is much greater than R. ഈ ആർ എന്നുള്ളത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആറും സ്മോൾ ആറും ഉണ്ട്, രണ്ടുമുണ്ട്. Next is A1 is required in the circuit because the source impedance is much less than R. A1 can be eliminated for the circuit without affecting the overall gain. A1 is required the circuit if the circuit output has to follow the phase of the input signal. ആൻസർ എ ആണ്. ഇവിടെയും ഇംപെഡൻസ് മാച്ചിങ്ങിൻ്റെ പർപ്പസാണ്. A1 is required in the circuit because the source impedance is much greater than R. സോഴ്സ് ഇംപെഡൻസ് കൂടുതലാണ്. അതായത് ഓപ്പാമ്പ് ഫോളോവർ സർക്യൂട്ട്, വോട്ടേജ് ഫോളോവർ സർക്യൂട്ടാണ്. ഇംപെഡൻസ് മാച്ചിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സർക്യൂട്ട് കൂടിയാണ് ആ കാണുന്നത് സർക്യൂട്ട്. ഓപ്പാമ്പ് ഫോളോവർ സർക്യൂട്ടാണത്. ഓപ്പാമ്പ് ഫോളോവർ, നോട്ട് എ കമ്പറേറ്റർ. ഓപ്പാമ്പ് ഫോളോവർ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റിനകത്തുള്ള ഐഡിയ തന്നെ. The answer is A. A1 is required in the circuit because the source impedance is much greater than R. Next question. In the circuit given below, the thermistor has a resistance 3 kΩ at 25 degrees Celsius. Its resistance decreases by 150 ohm per degree C upon heating. The output voltage of the circuit at 30 degrees C is. ഒരു ഓപ്പാമ്പിലെ ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് എലമെൻ്റായിട്ട് ഒരു തെർമിസ്റ്ററാണ്. തെർമിസ്റ്റർ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ചൂടാക്കുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്ന ഡിവൈസാണ്. ചൂടാക്കുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും. ആ കുറയുന്നതിൻ്റെ കണക്ക് പറയുന്നത് 30 ഡിഗ്രി സിക്ക് 150 ഓം ആണ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 30 ഡിഗ്രിക്ക് ആകുമ്പോൾ 150 × 30 ഡിഗ്രി സി വരും. ആ ഫീഡ്ബാക്ക് എലമെൻ്റായിട്ടാണ് തെർമിസ്റ്റർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what is the output voltage circuit at 30 degrees Celsius? Minus 3.75, minus 2.25, 2.25, 3.75. Answer is C, that is 2.25 volt. You look at the answer. At 30 degrees Celsius, the resistance becomes, the circuit becomes 3000 minus 150 into 150 into 5. That is, you look at the question. The resistance decreases by 150 per degree C. അപ്പോൾ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്കൂട്ടുന്നതിൽ ഒരു കറക്ഷൻ വരും, നോക്കുക. അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസ് per degree C അല്ല, per 6 degree C ആണ്. per 6 degree അല്ലല്ല, നോക്കി ആദ്യം 6 തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ആദ്യം 3 kΩ 25 ആവട്ടെ, 25 ഇപ്പോൾ പ്രശ്നമില്ല. 3 kΩ 25 ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് 30 ഡിഗ്രി സി ആണ്. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ഉള്ളത് 5 ഡിഗ്രി സി ആണ്. റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് 150 ഓം പെർ ഡിഗ്രി സി ആണ്. അപ്പോൾ 5 ഡിഗ്രി സിക്ക് ഡിക്രീസ് ഉണ്ടാകുന്നത് 150 × 5 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫൈനൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആഫ്റ്റർ ഹീറ്റിംഗ് അറ്റ് 30 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ഇത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് തെർമിസ്റ്റർ ഈസ് 3000 minus 150 × 5. 150 × 5, that is 750 on subtraction we get 2250 ohm. That is the final resistance of the thermistor. So VO is equal to RF by R1 into V1. Minus sign, it is inverting op-amp. Therefore, minus 2250 by 1K, 1000 into minus 1. That is VO is equal to minus 2.25. So input is minus 1, isn't it? Input is minus
minus 1 ആണ്. So the output is plus 2.25 volt. Answer. Next question. In the circuit below, the input voltage V1 is equal to 2 volt, V output VO is equal to 16 volt, R1 is equal to 2 k ohm, RL is equal to 10 k ohm. ഇവിടെ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്, നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിൽ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് R2 ഉണ്ട്, അത് എർത്ത് കണക്റ്റഡ് ആണ്. അവിടെ ഒരു R1 നേരിട്ട് ഓപ്പാമ്പിൽ പാൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ അവസാനം ഒരു RL ഉണ്ട്. ഈ വാല്യൂ എല്ലാം ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദ വാല്യൂ ഓഫ് R1 റിക്വയർഡ് ടു ഡെലിവർ 10 milliwatt ഓഫ് പവർ അക്രോസ് RL is. RL 10 milliwatt പവർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ R1-ൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 120 ohm, 4 k ohm, 12 k ohm, 4 k ohm, 80 k ohm, 14 k ohm. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ചിത്രം നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയും, I1 I2 is I1, I2 is I1, that is IL. 3 കറണ്ട് ഇവിടെ തുല്യമായിരിക്കും. കാരണം ഇവിടെ നോക്കി, കറണ്ട് ഓരോ കേസിലും, കാരണം ഈ ഓപ്പാമ്പിലേക്ക് കറണ്ട് പോകില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് ഇവിടെ കറണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഈ പടത്തിൽ കറണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പടത്തിൽ കറണ്ട് R2-ലൂടെ I1 മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, I1 മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ RL-ലൂടെ I1 മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, R2-ലൂടെ I2 മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലല്ല, അങ്ങനെയല്ല. ആ കറണ്ട് നോക്കുക, കറണ്ട് R2-ലൂടെ നമ്മൾ I1 മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, R2-ലൂടെ I2, R1-ലൂടെ I1, RL-ലൂടെ IL, അങ്ങനെ 3 കറണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ സിമ്പിളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ ഓപ്പാമ്പിന് താഴെ കാണുന്ന സർക്യൂട്ട് നോക്കുക, അവിടെ R2, അവിടെ കറണ്ട് I2 ആണ്. നടുക്ക് R1 കറണ്ട് I1 ആണ്, അവസാനം RL കറണ്ട് I1 ആണ്. ഈ ഗ്രൗണ്ട് സീറോ പൊട്ടൻഷ്യലായിട്ട് വിചാരിക്കും, ഗ്രൗണ്ട് സീറോ പൊട്ടൻഷ്യൽ. അങ്ങനെ വിചാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇതാ കിട്ടും. ഓപ്പാമ്പ് കറണ്ട് ഡ്രോ ചെയ്തില്ല, ഇവിടെ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ താഴെയാണ് കേട്ടോ. ഓപ്പാമ്പ് കറണ്ട് ഡ്രോ ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വരുന്ന ഈ I2 കറണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് I1 ആയിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ I2 is I1. പിന്നെ ആ കറണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ പോകുന്നില്ല, അത് നേരെ ലോഡിലൂടെ ഇരിപ്പോട്ടാണ് പോകുന്നത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ IL, അപ്പോൾ I2 is equal to I1 is equal to IL എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. I2 ആണെങ്കിൽ താഴെ ഗ്രൗണ്ട് വോൾട്ടേജ് അല്ലേ, അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ 0 - V1 ബൈ മോളിൽ V1 ബൈ R1, അതാണ് I2. I1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ I1 ഇപ്പുറത്തെ ഇവൻ വോൾട്ടേജ്, അവസാനം VO വോൾട്ടേജ്, VO മൈനസ് ഓർ V1 മൈനസ് VO ബൈ R1. അതേപോലെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഗ്രൗണ്ടുള്ളൂ, ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് 0, മുകളിൽ VO, therefore IL is equal to VO മൈനസ് 0 ബൈ RL. അപ്പോൾ എല്ലാ 3 കറണ്ട് തുല്യമാണ്. 3 കറണ്ടിനും നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡർ ഓംസിനെ വെച്ച് വോൾട്ടേജ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നോക്കുക, ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് കൂട്ടുന്നത്, ആ കറണ്ട് എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി പവർ തന്നിരിക്കുന്നത്, പവർ നമുക്കറിയാം, ലോഡിലെ പവർ VO² ബൈ RL ആണ്. അത് 10 milliwatt എന്നാണ് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ VO കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പവറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇട്ട് RLൻ്റെ വാല്യൂ ഇട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് VO 10 volt എന്ന് കിട്ടും. ഇത് നമ്മൾ മുകളിലത്തെ കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷനകത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ VO കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 0 - 2/2 is equal 2 - 10 by R1 is equal 10 volt by 10 k എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ RL കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 is equal to -80 by RL എന്ന് കിട്ടും. RL ക്രോസ് കൊണ്ട് കളയുമ്പോൾ നമുക്ക് 8 k, ഇവിടെ മൈനസായിട്ടാണ് വരുന്നത്, പക്ഷേ റെസിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവാണ്, അതുകൊണ്ട് 8 k ohm. ആൻസർ ഈസ് 8 k ohm എന്ന് കിട്ടും. 8 k ohm, that is the answer. That is all with you are 33
third lecture. We continue our class. Thank you.